Hi friends, we are moving to another new standard, AS20, earning per share. What is earning per share? In simple language, earning per share means profit divided by number of equity shares. Suppose profit of a company is 10 lakh rupees. 10 lakh rupees ആണ് profit. Number of equity shares of that company 1 lakh. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 lakh divided by 1 lakh. That is rupees 10 rupees ആണ് earning per share of that company. 10 rupees ആണ്. Yes, total earnings 10 lakh എന്ന് പറയുന്നത് ആ 1 lakh equity ഷെയർസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 lakh equity ഷെയർസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 10 lakh earnings. That means ഒരു ഷെയറിനുള്ള earnings എത്രയാണ്? rupees 10 ആണ്. Yes, in simple language. But as per AS20, the main objective of the AS20 to AS20 means AS20 prescribes the principles for computation of earning per share and presentation in the face of P&L account. How to present the P&L account? EPS. The presentation and computation of EPS ആണ് AS20 prescribe ചെയ്യുന്നത്. There are two EPS should be presented in the face of statement of P&L. There are two EPS to be presented in the face of statement of P&L. That is basic EPS and diluted EPS. First of all, we will discuss what is the formula for basic EPS and diluted EPS. Then we will go for the explanation part. Okay, what is basic EPS? Basic EPS is equal to profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. ഈ ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സ് എത്രയാണ്, അതാണ് ഏണിംഗ് പെർ ഷെയർ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വി ഷുഡ് കൺസിഡർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ്? ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? യെസ്, ഡയലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു diluted profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares with dilutive equity shares. Okay, എന്താണ് basic EPS? Profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Simple words, pace divided by weights. Profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Yes, diluted EPS means, yes, diluted profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares with dilutive equity shares. Okay, എന്താണ് diluted EPS? Okay, suppose ഒരു കമ്പനിയിൽ യെസ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി കമ്പനി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. In that case, the earnings of the company will be reduced in future. Earnings of the company per share, number of share equity shares increase ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യെസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ. സപ്പോസ് എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 10 lakh ആണ് കമ്പനിയുടെ ഏർണിങ്സ്, 1 lakh ആണ് നമ്പർ ഓഫ് equity shares. ഓക്കെ, ഈ കമ്പനിക്ക് ഓൾറെഡി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനി 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, ആ കൺവേർട്ടഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൂടി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. സപ്പോസ് the same profit company is going to earn the same profit in the next year, 10 lakh profit തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 lakh divided by equity shares will be considered as 1,10,000. 1,10,000 ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1,10,000 കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കാരണം? 10,000 ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഫോർ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമ്മുടെ ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് there is a പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയലൂട്ടീവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. യെസ്, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് EPS വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. സെയിം ഏർണിംഗ്സ്, ഇൻ ദി സെയിം ഏർണിംഗ്സ് ദ EPS വിൽ ബി ദിസ് മച്ച്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയലൂട്ടഡ് ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബേസിക് EPS എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഡയലൂട്ടഡ് EPS എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളവരും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. യെസ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്,
Measurement and restatement. How to measure and restate basic EPS and diluted EPS. Basic EPS നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. Basic profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. Not number of equity shares, weighted average number of equity shares. എന്താണ് profit available to equity shareholders? എന്താണ് weighted average number of equity shares എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Profit available to equity shareholders ആണ്. Profit available to equity shareholders. ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Profit before tax less tax expenses. Then we will find out profit after tax. Profit after tax minus preference dividend. CDT on or DDT on preference dividend ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മൈനസ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് profit available to equity shareholders. Profit before tax less tax, profit after tax. Profit after tax preference dividend minus ചെയ്യാം, including CDT or DDT. CDT means corporate dividend tax. DDT means dividend distribution tax. ഈ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള CDTയോ DDTയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മൈനസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണ്? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്? ഓക്കെ, സപ്പോസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ, സപ്പോസ് 1 lakh, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 1 lakh ഈസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 1 lakh ആണ്. ക്ലോസിംഗ് 1 lakh ആണ്. നമ്മൾ ഈ കറന്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഇഷ്യൂയോ ബൈബാക്കോ ഒന്നുമില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 1 lakh ആയിരിക്കും. ഓപ്പണിംഗ് 1 lakh ആണ്, ക്ലോസിംഗ് 1 lakh ആണെങ്കിൽ 1 lakh തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കറന്റ് ഇയറിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, യെസ് ബൈബാക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 1 lakh തന്നെയായിരിക്കും. സപ്പോസ് കറന്റ് ഇയറിൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ ബൈബാക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നോക്കാം. യെസ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ഷെയർസ് പ്ലസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ മൈനസ് ബോട്ട് ബാക്ക് ബൈബാക്ക് ഇൻറ്റു ടൈം ഓഫ് വെയിറ്റ്. ടൈം ഓഫ് വെയിറ്റ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം വെയിറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർ. സപ്പോസ് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് 1 lakh ആണ്. അങ്ങനെയാണ് 1 lakh നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത 12 മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. 12 ടൈം ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 months ആണ് വരിക. ന്യൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ 1st June ന്യൂ ഇഷ്യൂ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ ടൈം വെയിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. യെസ്, ബോട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, എപ്പോഴാണ് ബോട്ട് ബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള പീരീഡ് നമ്മൾ ടൈം പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ബേസിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം. യെസ്, ദിസ് വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ത്രൂ എൻ എക്സാമ്പിൾ. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് EPS ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും. യെസ്, എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. സപ്പോസ് ഇൻ ദിസ് above എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ലിമിറ്റഡ് has the following information. Yes, date, particulars, number of shares issued, number of shares bought back, number of shares outstanding. Date 1st April 2020. Balance at the beginning 1800 shares issue ചെയ്തിട്ടുണ്ട് already. Yes, number of shares outstanding on 1/4/2020 1800 ആണ്. 31st August 2020 issue shares for cash 600 ആണ്. Yes, number of shares outstanding in that case 1800 plus 600 2400 ആണ്. Yes, 1st Jan 2021 buyback of shares 300 ആണ്. Yes, then 2400 number of equity shares will reduce to 2100. 2400 minus 300 2100 ആണ് വരിക. Yes, 31st March 2021 balance number of equity shares at the year end 2100 ആണ് വരിക. Yes, okay, profit after tax during 2020-21 rupees 5 lakh ആണ്. Profit after tax PAT 2020-21 5 lakh ആണ്. Preference dividend for the year 20,000 ആണ്, rupees 20,000 ആണ്. Compute basic EPS. Yes, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും in simple language നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ കേസിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 lakh ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് 2100 ആണ് at the end of year. But that is wrong. എന്താണ്? Profit means profit available to equity shareholders should be considered for computation of basic EPS. Number of equity shares means weighted average number of equity shares should be considered. Yes, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എത്രയാണ്? 5 lakh ആണ്. പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് 20,000 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5 lakh minus 20,000 പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 4,80,000 ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്,
basic EPS is equal to profit available to equity shareholders divided by pace divided by weighted average number of equity shares. Weighted average number of equity shares എന്ന് പറയുന്നത് 1800 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ്, ഓപ്പണിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 12 ടൈം പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എത്രയാണ്? 12 months ആണ്. 12/12 ഓപ്പണിംഗ് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആണ്. പ്ലസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് 31st August ആണ്. 31st Augustലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 31st August 600 ഷെയർസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 31st August കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം September to 31st March വരെ 7 months ആണുള്ളത്. 7/12 പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം വെയിറ്റ്. മൈനസ് 300 ബൈബാക്ക് ഓഫ് ഷെയർസ് 300 ആണ്. യെസ്, എപ്പോഴാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബൈബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1st Jan 2021 ബൈബാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് Jan, Feb, March 3 monthsലേക്കുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം വെയിറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. 300 into 3/12. ക്ലിയർ? ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് യെസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2225 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2100 ആണ്. ബട്ട് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2225 ആണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ബേസിക് EPS is equal to 5 lakhs minus 20,000 divided by 2,225. 4,80,000 divided by 2,225 rupees 215.73 ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക് EPS. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഡയലൂട്ടഡ് EPSലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഡയലൂട്ടഡ് EPS കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം? മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ടൈം വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക, എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. യെസ്, മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബേസിക് EPS ആൻഡ് ഡയലൂട്ടഡ് EPS. ഡയലൂട്ടഡ് EPS ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഡയലൂട്ടഡ് EPS, വെൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഡയലൂട്ടഡ് EPS, എപ്പോഴാണ് ഡയലൂട്ടഡ് EPS കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. യെസ്, എപ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? വെൻ കമ്പനി ഹാസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. എക്സാമ്പിൾ കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ഇതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ ഓഫ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് if the company earns the same profit in future. If the company earns same profit in the future, the earning per share will be reduce ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഡയലൂട്ടഡ് EPS കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബേസിക് EPS ഇത്രയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനി നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്, നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഫ് ദ കമ്പനി ഏൺസ് ദ സെയിം പ്രോഫിറ്റ്, ദ EPS വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാണ് ഡയലൂട്ടഡ് EPSലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയലൂട്ടഡ് EPS ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ്, ഡയലൂട്ടീവ് ആൻഡ് ആന്റി ഡയലൂട്ടീവ്. ബേസിക് EPS ആണ്. ബേസിക് EPS റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയലൂട്ടഡ് EPS നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡയലൂട്ടഡ് EPS മീൻസ് EPS ഡിക്രീസസ്. EPS ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആന്റി ഡയലൂട്ടീവ്, EPS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ് ആന്റി ഡയലൂട്ടഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യെസ്, കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സോ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക EPS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആന്റി ഡയലൂട്ടീവ് EPS. ആന്റി ഡയലൂട്ടീവ് EPS should not be presented in സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L. ആന്റി ഡയലൂട്ടീവ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ EPS ഇതേ ഏർണിംഗ്സിൽ EPS ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യില്ല. ഓൺലി ഡയലൂട്ടീവ് EPS വിൽ ബി പ്രസന്റഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് P&L ഡയലൂട്ടഡ് EPS മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ? യെസ്, എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. യെസ്, ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയലൂട്ടീവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ബെയിൻസ് ഡി ആണ്.
weighted average number of equity shares with the potential dilutive equity shares. Veins D ആണ്. Yes, dilutive profit available to equity shares ആണ് numerator. D base ആണ്. Okay, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം dilutive potential profit available to equity shareholders എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. Profit available to equity shareholders for basic EPS നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണുള്ളത്. Profit available to equity shareholders for basic EPS നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. യെസ്, അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. പോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. യെസ്, ആഡ് സേവിങ്സ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സേവിങ്സ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് CDT ഓർ DDT ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഡയലൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ശ്രദ്ധിക്കാം, എന്താണ് പോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. സപ്പോസ് കമ്പനി കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് 10 lakh rupees ആണ് കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 1 lakh ആണ്. ഓക്കെ, 1 lakh ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കൺവേർട്ടബിൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് 1 lakh കമ്പനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, 1 lakh നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓൾറെഡി കമ്പനി ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ 1 lakh നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സേവിങ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ആക്ച്വൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh അല്ല. ആക്ച്വൽ സപ്പോസ് കമ്പനി ഈസ് പേയിങ് 30% ടാക്സ്, 30% ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 70,000 മാത്രമേ വരൂ. 1 lakhന്റെ 70% മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യുള്ളൂ. 30% ടാക്സ് ആണ്, ഇൻകം ടാക്സ് ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനി, കാരണം ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. മുഴുവൻ 1 lakh സേവ് ചെയ്യില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് 70,000 ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോസ്റ്റ് ടാക്സ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 70,000 ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് സേവിങ്സ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ കൺവേർഷൻ. യെസ്, സപ്പോസ് നമ്മൾ കമ്പനി ഓൾറെഡി കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണോ കമ്പനി പേ ചെയ്യുന്നത് അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആഡ് ചെയ്യാം. അതും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യും. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാണ്. അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ആ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡിന് പേ ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന, അതും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡയലൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡിനോമിനേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കാം. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയലൂട്ടീവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. യെസ്, സപ്പോസ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഫോർ ബേസിക് EPS അറിയാം. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്ലസ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഓൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം. പ്ലസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇൻറ്റു ടൈം ബേസ്. അപ്പൊ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം ബേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏത് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിന് ആ ഒരു പീരീഡ് എത്ര മാസം മുന്നേ ആണോ, എത്ര മാസത്തേക്കുള്ള ടൈം ബേസ് ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. സപ്പോസ് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെയിൻസ് ഫോർ ബേസിക് EPS 1 lakh നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്. ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഓൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആപ്പിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10,000 1 lakh പ്ലസ് 10,000 1 lakh 10,000 ആയിരിക്കും എന്റെ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡയലൂട്ടീവ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സപ്പോസ് ഈ 10,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് യെസ് സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതേ 6 monthsലേക്കുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് വെയിറ്റ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് 10,000 into 6/12 ദാറ്റ് മീൻസ് 5,000 ആണ് വെയിറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ബേസിക് EPS 10,000 പ്ലസ് 5,000 ആണ് ടോട്ടൽ. വെയിറ്റ്സ് ഫോർ ബേസിക് EPS 1 lakh പ്ലസ് 5,000 നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഓൺ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ എത്ര 1,05,000. യെസ്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാരിറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി പറയട്ടെ. പ്രസന്റേഷൻ, ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്,
നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are two types of EPS, basic EPS and a diluted EPS. Both basic EPS and diluted EPS on the face of statement of P&L account നമ്മൾ present ചെയ്യുക. Both basic EPS and diluted EPS present ചെയ്യും. Clear? Yes. Next അടുത്ത with equal prominence to both basic EPS and diluted EPS equal prominence ആണുള്ളത്. Yes. Next, negative basic EPS and diluted EPS shall also be present. Suppose companyക്ക് loss ആണെങ്കിൽ EPS നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് EPS ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? Present ചെയ്യണം. Basic EPS and diluted EPS should be presented. Yes, consolidated EPS and diluted EPS in consolidated finance statement to be presented. If it is consolidated finance statement, consolidated EPS and diluted EPS should be presented. Clear? Okay. Examples of potential equity shares. Potential diluted EPS compute ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള examples of potential equity shares എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? Convertible debentures, convertible preference shares, ESOP for free portion. Yes, ESOP free portion, free ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന number of shares വരും. Share warrants, share application money pending allotment. Share warrants ഉം share application money pending allotments ഉം നമ്മൾ equity share ആയിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന ഐറ്റമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് potential equity shares ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? Diluted EPS compute ചെയ്യുമ്പോൾ potential equity shares ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് convertible debentures, convertible preference shares, ESOP for free portion, share warrants, share application money pending allotment. Yes, for example ശ്രദ്ധിക്കാം. Compute basic and diluted EPS based on the following information. Yes, net profit for the year 1 crore. Net profit for the year 1 crore. Number of equity shares outstanding 50 lakh shares. 50 lakh shares. Simple like 1 crore divided by 50 lakh shares. That's basic EPS rupees 2 ആണ്. 1 crore ആണ് net profit for the current year. That means നമ്മൾ assume ചെയ്യുന്ന profit available to equity shareholders 1 crore ആണ്. Number of equity shares outstanding, yes, weighted average number of equity shares 50 lakh ആണെങ്കിൽ rupees 2 ആണ് basic EPS. Clear? Okay, number of 12% convertible debentures of rupees 100 each. Number of 12% convertible debentures of rupees 100 each. 1 lakh debentures. 1 lakh debentures means debentures face value എത്ര വരും? 1 crore. 1 lakh into 100 1 crore ആണ് വരിക. 12% convertible debentures. 12% ആണ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. That means 1 crore 12% 12 lakhs ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരിക. ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 12 lakhs. Yes, each debentures is converted into 10 equity shares. 10 equity shares. That means 1 lakh debentures ആണുള്ളത്. ഈ 1 lakh each debentures is converted 10 equity shares. That means 1 lakh debentures എത്രയാവും? Total equity shares എത്രയാവും? 10 lakh equity shares ആവും. കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് 1 lakh equity share debentures കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 10 lakh equity shares ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ്? is 30%. Tax rate 30%. That means നമുക്ക് ഇപ്പോൾ number of shares outstanding 50 lakh ആണുള്ളത്. ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ 1 lakh debentures കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 lakh additional equity shares കൂടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. That means 50 lakh plus 10 lakh, that is 60 lakh ആണ് total number of equity shares. Total number of equity shares ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന total number of equity shares 60 lakh ആണ്. That means potential equity shares കൂടി include ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ total 60 lakh ആണ് നമ്മുടെ total equity shares ഉണ്ടാവുക. യെസ്, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബേസിക് EPS. ബേസിക് EPS നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയിൻസ്, പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. 1 crore divided by 50 lakh rupees 2 per share. Diluted EPS, diluted profit available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares with dilutive equity shares. Yes, diluted profit available to equity shareholders is equal to, yes, എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? Profit available to equity shareholders 1 crore ആണ്. Yes, plus നമ്മൾ പറഞ്ഞു post tax savings on interest on debentures. Post tax savings on interest on debentures 1 crore into 12%, 12 lakh ആണ് interest വരിക. അതിന്റെ 70% tax rate 30%, 70% ആണ് വരിക. 8,40,000 ആണ് actual savings of debenture interest വരിക. Post tax savings. That means total profit, diluted profit available to equity shareholders എത്ര വരിക? 1 crore 8,40,000. 1 crore 8,40,000. Yes, weighted average number of equity shares with dilutive equity shares എത്ര വരിക? Yes, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെയിൻസ് ഫോർ ബേസിക് EPS 50 lakhs. Yes, and new issue on convertible debenture, conversion of debentures 10 lakh. 10 lakh ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ 1 lakh into 1 lakh debentures ആണ്. 1 lakh into 10 equity shares ആണ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. That is 1 lakh into 10, that means 10 lakh വരും. Total വെയിൻസ്
weighted average number of equity shares with diluted equity shares എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര 60 lakh shares കിട്ടും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് equity shares ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ കൺവേർഷൻ 60 lakh shares ആണ്. That means diluted EPS is equal to 1 crore 8 lakh 40,000 divided by 60 lakhs, that is equal to rupees 1.81 ആണ് diluted EPS. Basic EPS rupees 2 ആണ്, diluted EPS rupees 1.81 ആണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ കറന്റ് ഇയറിന്റെ ബേസിക് EPS എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. The same earnings, that means 1 crore earnings തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ EPS 2 ആയിരിക്കില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് rupees 1.81 ആണ്. കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇഷ്യൂ an additional shares to debenture holders as the part of conversion of debentures. In that case നമ്മുടെ EPS എന്ന് പറയുന്നത് rupees 1.81 ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Okay, this is basic EPS and diluted EPS. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് AS20 നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ, 1-2 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. യെസ്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. യെസ്, അതിനും ഫ്രം when the timing of weights are considered, എപ്പോഴും ഏത് ഡേറ്റ് മുതലാണ് ഫ്രം ഇഫക്റ്റീവ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് weights. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നോർമലി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാഷിനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂ ഇഷ്യൂ നടത്തുന്നത് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ്, റിസീവബിൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷെയർ റിസീവബിൾ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. യെസ്, സപ്പോസ് പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ യെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ക്യാഷ് റിസീവബിൾ. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ 31 ഓഗസ്റ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം, ഈ ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, പ്രോസ്പെക്ടസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമുക്ക് 31 ഓഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫണ്ട് ക്യാഷ് റിസീവബിൾ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സപ്പോസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ഡേറ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഏത് ഡേറ്റ് ആണോ ഡിബഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഫോർ ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഷ്യൂ ഇൻ ലിeu ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റിൽമെന്റ്. യെസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റിൽമെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when interest ceases to accrue, എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ അവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഒരു 10 crore rupees ലോൺ എടുത്തു, 10 crore rupees ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. 10% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓരോ വർഷം 1 crore ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ അക്രൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണ് ഏത് ഡേറ്റ് വരെയാണ് അവര് ഇൻട്രസ്റ്റ് സീസ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർ അക്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽമെന്റ്. യെസ്, ഏതെങ്കിലും ലയബിലിറ്റി സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുക്കും. സപ്പോസ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പേപ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ്, ആ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. സെറ്റിൽമെന്റ് ബിക്കം ഇഫക്റ്റീവ്. Clear? Yes. Issue in case of amalgamation. There are 2 types of amalgamation as per S14. Amalgamation in the type in the form of merger and amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger and from the beginning of the reporting period. Suppose 1st ജൂണിലാണ് നമ്മുടെ അമാൽഗമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1st ജൂൺ 2020 അമാൽഗമേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെർജർ ആണെങ്കിൽ 1st ജൂൺ അല്ല നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1st ഏപ്രിൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 1st ഏപ്രിൽ മുതലാണ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ 10 മന്ത്സിൽ 1st ജൂൺ ആകുമ്പോൾ 10 മന്ത്സിലേക്കാണ് വരിക. 10 മന്ത്സ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ 12 മാസത്തേക്കും ടൈമിംഗ് ഓഫ് വെയിറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെർജർ ആണ് from beginning of reporting period ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Yes, if it is amalgamation in the nature of purchase ആണെങ്കിൽ from acquisition date ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Yes, amalgamation in the case of purchase ആണെങ്കിൽ in case of amalgamation
in the nature of purchase ആണെങ്കിൽ from acquisition date. Suppose നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ 1st ജൂണിലാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആ 1st ജൂണിലാണ് acquisition date. In that case 1st ജൂൺ തന്നെയാണ് effective date. Beginning of the reporting period അല്ല. Beginning of the reporting period എപ്പോഴേ വരുള്ളൂ? മെർജറിന്റെ കേസിൽ മാത്രം. പർച്ചേസ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ yes from acquisition date മുതലാണ് effective date of time of rates കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ 1-2 ഇഷ്യൂസും കൂടി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യെസ് സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട്. യെസ്, അത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ബോണസ് ഇഷ്യൂ, യെസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്, നോൺ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ്, യെസ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന കേസ്, യെസ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇഷ്യൂല് വരുന്ന കേസസ്. യെസ്, അത് ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത വീഡിയോസിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം വിൽ ഡിസ്കസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.